गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज का अपना टॉपिक आ द पोलराइजेशन ऑफ द डाइलैक्ट्रिक स्लैब। आप इस बारे पहला जोड़ा पढ़ चुके हैं भी पोलराइजेशन ऑफ डाइलैक्ट्रिक स्लैब बारे थोड़ा मोटा मैं पढ़िया सीगा लास्ट क्लास दे विच। तो अज आप इसनूं डिटेल दे विच पढ़ांगे द पोलराइजेशन ऑफ द डाइलैक्ट्रिक स्लैब है ना। तो मैं कोई भी डाइलैक्ट्रिक स्लैब लैती आ, ठीक है ना, नॉन पोलर डाइलैक्ट्रिक स्लैब है मेरे कोले। ते इस डाइलैक्ट्रिक स्लैब नूं मैं की करना गा, पोलर बनाउणा गा। जदों मैं किसी भी नॉन पोलर डाइलैक्ट्रिक स्लैब नूं पोलर बना दूंगा ना, तो उस प्रोसैस नूं ही पोलराइजेशन बोलते हैं भी उसनूं आपां पोलर बना रहे हैं, पोलराइजेशन उसनूं आपां बोलांगे है ना। तो इनिशियली मेरे को नॉन पोलर डाइलैक्ट्रिक स्लैब आ। जे नॉन पोलर डाइलैक्ट्रिक स्लैब आ तां नॉन पोलर दे विच आपां नूं पता नॉन पोलर दे विच की हुंदा गा, द सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ द नैगेटिव चार्ज। मान लो जे इस दा पॉजिटिव चार्ज मान लो भी इस दे एटम मैं शो किए ने, मान लो भी ये डाइलैक्ट्रिक स्लैब आ, तो ओबवियस इस दे विच इस दे एटम्स मॉलिक्यूल्स होणगे, ठीक है ना। तो इस दे जिहड़े एटम्स ने मैं इत्थे शो कर रहा गा, ये राउंड शेप दे मैं शो किए ने बिकॉज ये अपने कोल नॉन पोलर आ। इन्हां दा सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज आ रहा, तो इत्थे इस दा सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ इस सेम पॉइंट के उपर सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ द नैगेटिव चार्ज होगा उस ही पॉइंट के उपर है ना। तो इसकी डाइलैक्ट ये अपने को नॉन पोलर आ बिकॉज इसकी डाइपोल मूवमेंट जीरो आ, पॉजिटिव तो नैगेटिव एक दूसरे नाल कोइंसाइड किए हुए हैं है ना। ओके, इस नॉन पोलर नूं जदों मैं एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच रख दांगा जां इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसके इनसाइड इसनूं मैं रख देना गा, तो की होगा, तो ये डाइलैक्ट्रिक स्लैब मेरे को पोलराइज हो जूगी। इस दे विच पॉजिटिव नैगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाऊगा एंड दिस प्रोसैस इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ द डाइलैक्ट्रिक स्लैब। उसनूं डाइलैक्ट्रिक स्लैब की पोलराइजेशन आपां बोलते हैं। तो की होगा जदों मैं इसनूं इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच रख रहा, एक साइड इसकी पॉजिटिव एक साइड इसकी नैगेटिव आ, इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच इसनूं मैं रख रहा गा, तो इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच रखण नाल होऊगा कि जो इस साइड वाला पॉजिटिव बना है ना, आ पॉजिटिव ये की करूगा, जो अपने को नॉन पोलर एटम सीगे है ना, जिहड़ा इन्हां दा सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज सीगा है ना, उसनूं तो रिपैल कर दूगा क्योंकि पॉजिटिव नूं रिपैल करूगा। जे आप ये कह सकते हैं इन्हां दा जिहड़ा सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ द नैगेटिव चार्ज सी ना, ये थोड़ा जा पॉजिटिव वाली साइड वाल थोड़ा जा पॉजिटिव वाली साइड नूं ये शिफ्ट कर जाणगे। तो जदों शिफ्ट करनगे है ना, तो इस साइड सारा नैगेटिव चार्ज आ जाऊगा, नैगेटिव इधर हो जाऊगा क्योंकि इन्हें पॉजिटिव ने नैगेटिव अपने वाल अट्रैक्ट कर लिया, ये इधर नूं शिफ्ट कर गए। तो जिहड़ा पॉजिटिव सीगा वो थोड़ा जा इस नैगेटिव वाल अट्रैक्ट हो जाऊगा, थोड़ा जिहा इधर नूं शिफ्ट हो जाऊगा। ऐसा सिमिलर इस दे विच नैगेटिव थोड़ा जिहा इधर नूं शिफ्ट हो जाऊगा, पॉजिटिव थोड़ा जिहा इधर नूं शिफ्ट हो जाऊगा। तो इस दे विच भी की होगा, नैगेटिव थोड़ा जिहा इस साइड नूं शिफ्ट हो जाऊगा, तो आ नैगेटिव प्लेट इस दे पॉजिटिव नूं अपने वाल खिंच लूगी, पॉजिटिव इस साइड नूं शिफ्ट हो जाऊगा है ना। तो इस तरह करने दे नाल जिहड़ी अपने कोले प्लेट आ ये पोलराइज होगी एंड दिस प्रोसैस इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन। इस प्रोसैस नूं आपां पोलराइजेशन का नाम दिता होया गा। एंड इसकी डेफिनीशन जो आपां लास्ट कल लैक्चर दे विच इसकी डेफिनीशन आपां लिख ली सीगी, डेफिनीशन इसकी सेम रहूगी। अच्छा, फिर मैं इस दे विच ये भी दिखाया सीगा भी बई, फिर मैं इत्थों एक लाइन खिंच दिना, एक आपां लाइन खिंचती, ये लाइन जो की रिप्रजेंट कर रही है, लाइन दस रही है बई जो इस रीजन के इनसाइड वाला चार्ज आ ना, जो इस रीजन के इनसाइड वाला चार्ज आ, वो चार्ज कैंसल आउट हो जाऊगा। कैंसल आउट किदा, देखो आ पॉजिटिव रहा आ नैगेटिव रहा, पॉजिटिव नैगेटिव ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, आ रहा पॉजिटिव आ रहा नैगेटिव, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। सिमिलर ए भी दो पॉजिटिव आ दो नैगेटिव, ये भी जाऊगा, दो पॉजिटिव दो नैगेटिव ये भी कैंसल आउट हो जाऊगा, दो पॉजिटिव दो नैगेटिव ये भी अपने को की हो जाऊगा, कट्टिया जाऊगा है ना। तो फिर चार्ज रह कित्थे गया, जो नैट चार्ज जो आप कह सकते हैं इंड्यूस चार्ज, इसनूं बोलांगे इंड्यूस चार्ज और समटाइम इट्स कॉल्ड बॉन्ड चार्ज, इसनूं बॉन्ड चार्ज भी बोल दिंदे ने है ना। जो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के उपर हुंदा दैट इज़ द फ्री चार्ज, उसनूं फ्री चार्ज बोल दिंदे ने। जो स्लैब दे विच आउंदा गा इसनूं बॉन्ड चार्ज भी बोल दिंदे ने। ये इंड्यूस चार्ज हुंदा गा, तो ये इंड्यूस चार्ज सिर्फ इसकी आह वाली साइड पर रह गया, इधर नैगेटिव नैगेटिव नैगेटिव, इधर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो दोनों साइड्स के उपर एक साइड नैगेटिव होगी एक साइड पॉजिटिव होगी, तो की हो गया अपने को ये डाइलैक्ट्रिक स्लैब अपने को पोलराइज होगी बिकॉज ये इस दे विच जिहड़ी डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो चुकी है। डाइपोल मूवमेंट किद्दां आपां नूं पता, डाइपोल मूवमेंट की हुंदी आ, डाइपोल बनते हुंदे ने ते डाइपोल दी डाइपोल मूवमेंट हुंदी आ आइदर चार्ज इनटू द लेंथ ऑफ द डाइपोल। इत्थे कोई डाइपोल नहीं बन रहा सीगा बट इत्थे डाइपोल बन रहा पॉजिटिव नैगेटिव है ना, सैपरेट बाय सम डिस्टेंस, तो डाइपोल बन रहे हैं। तो हर एक डाइपोल की कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट होगी
क्योंकि डाइपोल मूवमेंट किस दे कोल हुंदी है, जे आपां देखिया जाइए तो आपां डेफिनेशन मैं पोलराइजेशन की करवाती सी, डेफिनेशन मैं इत्थे रिपीट नहीं करूँगा, डेफिनेशन कल वाली आ, उसनूं एज इट लिखिओ। तो डाइपोल मूवमेंट की तो डाइपोल मूवमेंट हुंदी है बई अपने कोले पी आइदर चार्ज मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ डाइपोल, इधर चार्ज मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ डाइपोल। तो इत्थे ध्यान नाल देखो हर एक एटम टिनी डाइपोल का काम करना शुरू करन लग गया इत्थे। तो आ भी डाइपोल बन गया, आ भी डाइपोल सारे डाइपोल मूवमेंट हो, एंड सारिਆਂ ਦੀ डाइपोल मूवमेंट सेम डायरैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ होगी। देखो नैगेटिव टू पॉजिटिव ਹੁੰਦੀ ਆ, इस साइड है ना, सारिਆਂ ਦੀ डाइपोल मूवमेंट पैरलर आ, सारिਆਂ ਦੀ डाइपोल मूवमेंट इस डायरैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ होगी, नैगेटिव टू पॉजिटिव। तो डाइपोल मूवमेंट इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मूवमेंट एक वैक्टर क्वांटिटी आ। तो जो सारी डाइपोल मूवमेंट इक्को डायरैक्शन के विच आ, तो जो नैट मैं फाइंड आउट करूँगा तो सारी डाइपोल मूवमेंट की हो जूगी, एडअप हो जूगी, है ना। तो अपने को इस डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होगी, ये पोलर बन गया, इसकी डाइपोल मूवमेंट आ गई, ये अपने को हुण पोलर बन गया, एंड दिस प्रोसैस इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन। इसे नूं ही पोलराइजेशन जिहड़ा आपां बोलते हैं, है ना। तो अगे सुनो, हुण इसनूं आपां की करना, इस दे विच तां की होऊगा ना, मान लो आज जो इसके विचकारला चार्ज है ना, इसनों मैं छड्ड दूँगा, बिकॉज ये पॉजिटिव नैगेटिव कैंसल आउट हो जाऊगा, है ना। जो चार्ज रह गया सिर्फ इसकी एज के उपर रह गया। जे इसनों मैं डायग्राम के थ्रू देखा तो कुछ इदां दा इसनों मैं बना सकदा, डायग्राम के थ्रू आप जे इसनों बनाइए तो कुछ इदां दा अपने को बन जूगा भी बई आ प्लेट्स ने पैरल कैपेसिटर दियाँ, इस दे इनसाइड अपने को जिहड़ी स्लैब आ इंट्रोड्यूस की हुई आ। ठीक है भी, तो इस स्लैब दे इधर अपने को पॉजिटिव सी, इधर नैगेटिव सी, तो आ सारी साइड नैगेटिव होगी, आ सारी साइड पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगी। तो कुछ इदां दा जिहड़ा अपने को इसका जिहड़ा डायग्राम अपने को इस तरह की बनूगी, अपने को रह गया, ठीक है ना। तो हुण देखो की होया, मान लो भी मैं इस डिस्टेंस नूं डी का नाम दे देना भी, यार डिस्टेंस किन्ना गा डाइपोल सॉरी अपने को स्लैब की विड्थ आ जी अपने को डी आ। तो देखो इस साइड आ सारी साइड नैगेटिव हो गया, सारी साइड पॉजिटिव होगी, तो एक डाइपोल बन गया, वो डाइपोल बन गया जिसकी लेंथ कितनी है मेरे को डी आ, पॉजिटिव टू नैगेटिव एक डाइपोल बन गया। मान लो इसनूं सारे मैं एक सिंगल नैगेटिव चार्ज मान ला, इसनूं सारे सिंगल पॉजिटिव चार्ज मान ला, तो एक डाइपोल बन गया जिसकी लेंथ कितनी है मेरे को डी आ। चलो इसनूं आपां बाद चों डिस्कस करांगे इस बारे भी। तो हुण की होया इस दे विच, देखो एक तो सीगा एप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड, इलैक्ट्रिक फील्ड किसने अप्लाई किया गया, इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा गा बई द प्लेट्स ऑफ द पैरल प्लेट कैपेसिटर। इस दियां प्लेट्स ने जिहड़ियां इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रही ने पॉजिटिव टू नैगेटिव, एंड उस इलैक्ट्रिक फील्ड नूं बई मैं नाम देता ई नॉट दा, उस इलैक्ट्रिक फील्ड नूं मैं नाम दिता होया सीगा ई नॉट दा। ई नॉट इज़ कॉल्ड अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड। ये अपने कोल की आ अप्लाइड फील्ड आ गया, अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड, ये अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड आ गया। हुण की होगा ध्यान नाल देखो, प्लेट्स दे विच जदों चार्ज इंड्यूस हो गया, चार्ज इंड्यूस होने दे नाल की होगा, इस प्लेट दे विच एक इलैक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस होगा। बई देखो पॉजिटिव टू नैगेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन होंदी है, तो इस साइड एक इलैक्ट्रिक फील्ड अपने को जनरेट हो जाऊगा, एंड दिस इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड ई पी। ई पी इसनूं मैं नाम दूँगा, ई पी आ गया अपने को इंड्यूस इलैक्ट्रिक फील्ड, ये मेरे को इंड्यूस इलैक्ट्रिक फील्ड आ ई पी। ओके, तो हुण जे मैं नैट इलैक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब फाइंड आउट करना हो, है ना, इनसाइड द ई पी नूं मैं लिख देना, ई पी आ गया मेरे को, ई पी आ गया मेरे को इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया मेरे को इंड्यूस इलैक्ट्रिक फील्ड, ई पी आ गया इंड्यूस इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण जे इनसाइड द स्लैब मैं नैट इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो कितना होगा, बिकॉज वी नो द इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी, इलैक्ट्रिक फील्ड एक वैक्टर क्वांटिटी आ, ठीक है ना। जे इलैक्ट्रिक फील्ड एक वैक्टर क्वांटिटी आ, तो इनसाइड द स्लैब द नैट इलैक्ट्रिक फील्ड, है ना, कितना आ जाऊगा नैट इलैक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब, इनसाइड द स्लैब नेट इलैक्ट्रिक फील्ड
ਤਾਂ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਸਲੈਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਈ E, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ E ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ E ਨੋਟ ਮਾਈਨਸ EP। ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਐਂਡ ਜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਪੋਜਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ 180 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬਾਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਈ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਦਾ ਰਿਡਿਊਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਦਾ ਰਿਡਿਊਸ ਵੈਲਿਊ of electric field। reduce value of electric field means electric field inside the slab। ਦੇਖੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਗਾ ਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਜੇ ਪਲੇਟ ਆਪਾਂ ਸਲੈਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਊਗਾ E ਨੋਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਸਲੈਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਜਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਹੋਊਗਾ E ਨੋਟ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਲੈਬ ਰੱਖਤੀ, ਸਲੈਬ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ E ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ E ਨੋਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ E, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ E ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਘਟਾਤਾ EP। ਤਾਂ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦਾ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਬਈ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, ਐਂਡ ਦਿਸ E ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਰਿਡਿਊਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਕਿੰਨਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਇਆਗਾ ਉਹ ਇਸ E ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। E ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੀਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਈਨਸ EP ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਿਊਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰਿਡਿਊਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਬਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ER ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ K ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨ ਦਾ ਟਰਮ ਆਫ ਫੋਰਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ER ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਐਫਸੈਲਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫਸੈਲਨ ਨੋਟ ਇੰਟੂ ਐਫਸੈਲਨ R, ਔਰ ER ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫਸੈਲਨ ਬਾਈ ਐਫਸੈਲਨ ਨੋਟ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ K ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਫੋਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਇਨ ਦਾ ਟਰਮ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਹੈ ਨਾ, ਇਨ ਦਾ ਟਰਮ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦਾ ਐਪਲਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਟੂ ਦਾ ਰਿਡਿਊਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ may be defined as the dielectrics constant may be defined as the ratio of applied electric field to the reduce
value of electric field, the applied electric field to the reduced value of the electric field। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2। ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਐਂਡ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਡ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਔਰ ਸਮਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ, polarization density or polarization vector। polarization density और समटाइम इज कॉल्ड polarization vector बिकॉज देखो जो polarization ਦੀ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੌਨ ਪੋਲਰ ਨੂੰ ਪੋਲਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੈਪੀਟਲ ਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਪੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਪੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ, ਦਾ ਇੰਡਿਊਸ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ the induced dipole movement, the induced dipole movement per unit volume is called polarization density। the induced dipole movement per unit volume is called polarization density। ਹੁਣ ਜੋ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਸਲੈਬ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆ, ਸਲੈਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਸਲੈਬ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਐਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ, ਲੈਟ n numbers of atoms or molecules, ये कुछ भी हो सकते ने। let n numbers of atom and molecules, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ n ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ, n ਉਹ ਨੰਬਰ ਆ ਐਟਮਸ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ volume। let n numbers of atom or molecules lies per unit volume। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਲੈਬ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਸਲੈਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 1 ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਸੀਗੇ, n ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਆਊਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਾਈ n ਇੰਟੂ ਪੀ। ਇਹ ਆਊਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ n ਇੰਟੂ ਪੀ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ n ਇੰਟੂ ਪੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ p ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, p ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਲ p ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ
इन वन एटम। अच्छा, एक एटम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮੋਲ p ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਐਟਮ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੀ ਪਤਾ ਗਈ ਤਾਂ n ਐਟਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ np। ਫਿਰ ਇਹ np ਕੀ ਬਣ ਗਏ, np ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਦਾ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ। ਐਂਡ ਇਸ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਪੀਟਲ P ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਓ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਬਾਈ ਜੇ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਹੋਣ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਟਮ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਟੋਟਲ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਆ ਗਈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਔਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦਾ। ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲੈਬ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਡਾਈਪੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਗਾ, ਇਹ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ d ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਇਸ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਸ ਇੰਨੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਨਾ QI ਚਾਰਜ ਆ, QI। ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸ ਆ QI ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਪੋਜਿਟ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ QI ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਬਈ ਆ ਚਾਰਜ, ਆ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ QI ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ QI ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਗਾ, d ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਈ ਇਹ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ। ਇੱਥੇ QI ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਇਹ QI ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ d। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਬਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ QI × d। ਬਟ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ। ਮੈਂ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਲੈਬ ਦੇ ਵੋਲੀਅਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜੇ ਆ ਥਿਕਨੈਸ ਸਲੈਬ ਦੀ d ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਸਲੈਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ A ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਆ d ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਇਸ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਵੋਲੀਅਮ ਆਊਗਾ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ × ਲੈਂਥ ਦਾ ਥਿਕਨੈਸ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ A × d ਕਰਕੇ। d ਨਾਲ d ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਬਈ QI/A। ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਇਹ ਆ ਚਾਰਜ, ਇੰਡਿਊਸ ਚਾਰਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ। ਐਂਡ ਚਾਰਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਚਾਰਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਰਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਸਿਗਮਾ p। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਡਿਊਸ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਇੰਡਿਊਸ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ 4। ਲਓ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 4 ਬਣ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਆ ਪਲੇਟ ਸੀਗੀ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਲੈਬ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਸੀਗੀ, ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਈ ਦੋ ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਆਊਗੀ σ/ε0। ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ σ/2ε0 ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਸ ਥਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਸ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ, ਥਿਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ σ/ε0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ E0।
ਓਕੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਸਲੈਬ ਰੱਖਤੀ। ਸਲੈਬ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ EP, ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ EP ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, EP ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ EP ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, EP ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 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 ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ 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 ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ EP ਵੀ ਤਾਂ ਬਈ ਇਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਗਮਾ P ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਜਦੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਗਮਾ P ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਦਾ ਇੰਡਿਊਸ ਇੰਡਿਊਸ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਿਟ ਇਜ਼ ਸਿਗਮਾ P। ਆਪਿਆ ਦੇਖੋ QI/A, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ QI ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, QI, ਐਂਡ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਜੋ ਸਲੈਬ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿਗਮਾ P। ਸਿਗਮਾ P ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਰੋਮ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, ਫਰੋਮ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, ਨਾਓ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਲਓ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ E = E0 - EP, ਚੱਕ ਕੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। E0 ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਜ ਇਟ ਹੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿਗਮਾ P/ε0। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ 5। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਜਾਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਗਾ, ਦੈਟ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਸੈਪਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਸੈਪਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਸੈਪਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਸੈਪਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਈ ਨਾਲ, CHI, ਚਾਈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ ਬਈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗੀ ਦਾ ਰਿਡਿਊਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਜਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਰਿਡਿਊਸ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਨੀ ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगी, है ना, डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा इंड्यूस होगी। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटाने के लिए मैं दो कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करूँगा, वन इज़ द ε0 एंड अदर इज़ द काई एंड इंटू E, एंड दिस चाई इज़ कॉल्ड इलैक्ट्रिकल ससैप्सिबिलिटी। इसे नूं ही जी इलैक्ट्रिकल ससैप्सिबिलिटी बोलिया जाता गा। एंड इसनूं मैं क्वेश्चन नंबर दूँगा 6। ठीक है ना, इलैक्ट्रिकल ससैप्सिबिलिटी की है अपने कोले, इलैक्ट्रिकल ससैप्सिबिलिटी अपने कोले भाई जिन्नी रिड्यूस वैल्यू इलैक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादा होगी उन्नी अपने को कह सकते हैं भाई डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा इंड्यूस होगी। ठीक है ना, उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटाने लिए मैं दो इंट्रोड्यूस लाते, वन इज़ ε0 एंड वन इज़ चाई, एंड दिस चाई इज़ कॉल्ड इलैक्ट्रिकल ससैप्सिबिलिटी। इसे नूं इलैक्ट्रिकल ससैप्सिबिलिटी जी बोलिया जाता गा। और इसकी जी वैल्यू आ तुसी लिख सकते हो, तो इसकी जी वैल्यू तुहाडे कोले आऊगी, तो चाई किस दे कोल आ जूगी, चाई आ जूगी बई तुहाडे कोले P/ε0E, P/ε0P। तो जी ये चाई होंगी ना, इट इज़ अ डायमेंशनलैस, ये डायमेंशनलैस होंगी, इस चीज़ को भी याद रखियो, डायमेंशनलैस, नो डायमेंशन, इट हैव नो डायमेंशन। इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होंगी, इस चाई की कोई भी डायमेंशन जी नहीं होंगी। ठीक है ना, तो तुम इस देख भी सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला बना के देख लो इसका, P आ गया। ठीक है ना, तो इतने इसकी वैल्यू पुट करांगे तो इसकी जी नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होंगी, हैव नो यूनिट, जो डायमेंशन नहीं हैगी तो यूनिट भी नहीं हैगी, हैव नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं, ये प्रोपोर्शनल हैगा अपने को, सिर्फ कॉन्स्टेंट है ये, प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द कॉन्स्टेंट, इस कोई यूनिट नहीं हैगी, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं हैगी, है ना। तो सिर्फ इसनूं याद रखना गा। तो तुम देख भी सकते हो क्यों नहीं हैगी, क्योंकि देखो इसनूं मैं चलो P लिख देना उपर,
ਇਹ ਐਪਸੈਲਨ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ ਐਪਸੈਲਨ ਨੋਟ। ਐਪਸੈਲਨ ਨੋਟ ਨਾਲ ਐਪਸੈਲਨ ਨੋਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਪੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਬਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੈਨਸਿਟੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ ਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਗਮਾ ਲਿਖ ਦੂੰ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਸਿਗਮਾ, ਸਿਗਮਾ ਨਾਲ ਸਿਗਮਾ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੀਨਸ ਨੋ ਯੂਨਿਟ, ਨੋ ਯੂਨਿਟ, ਨੋ ਯੂਨਿਟ, ਨੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੈਨਸਿਟੀ ਔਰ ਵੈਕਟਰ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਈ, ਇਹ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਿਗਮਾ ਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਗਮਾ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਚਾਰਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਕੂਲਮ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੂਲਮ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੈਨਸਿਟੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੈਨਸਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕੂਲਮ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਬਸ ਲਾਸਟ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਾ ਉਹ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ K and chi, K and chi ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ, K and chi, K and chi ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ E is equal to E0 minus P by E0 minus सिग्मा P बाय एप्सैलन नोट। ये आप लिख के गए हुए हैं E0 माइनस सिग्मा P, क्योंकि मैं EP की वैल्यू इत्थे पुट करती सी। तुसी की करो ना, इस सिग्मा P नूं ना मैं P लिख देना, E0 माइनस P बाय एप्सैलन नोट, क्योंकि अपन पता प्रूव कराया सी P ते सिग्मा P आपस की हुंदे ने, P ते सिग्मा P आपस बराबर हुंदे ने। तो P लिखता मैं, P की वैल्यू मैं इत्थों लिख दूंगा, P की वैल्यू आ पी, P की वैल्यू कितनी मैं की है, P इज इक्वल टू एप्सैलन नोट चाई इंटू ई, यदी वैल्यू मैं इतने लिख दूंगा। ये बन गया अपने को E0 माइनस एप्सैलन नोट चाई इंटू ई अपॉन एप्सैलन नोट। एप्सैलन नोट नाल एप्सैलन नोट क्यों गया, कैंसल आउट, कट्टिया गया है ना। तो इतों ई कितना आ गया, ई आ गया मेरे को भाई E0 माइनस चाई ई सिंपल। अच्छा तुसी की करो, ई वाले एक साइड कर लूँगा मैं, इधर ले गया E प्लस चाई ई इज इक्वल टू E0 दे, ये जो मैं E कॉमन कट लिया, बन गया 1 प्लस चाई इज इक्वल टू E0 दे, और ये तो 1 प्लस चाई किस दे को आ गया E0 बाई ई दे। एंड वट इज दिस E0 बाई ई, देखो मैं पहला की करवाया सीगा, डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट की डेफिनेशन करवाई सी, द रेशो ऑफ द अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस वैल्यू ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड। एंड इसनूं मैं K की वैल्यू लिख दूंगा। तो इत्थों की बनया मेरे को रिलेशन 1 प्लस काई इज इक्वल टू K, 1 प्लस चाई इज इक्वल टू K। तो इंपोर्टेंट रिलेशन आ डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट का तो इलैक्ट्रिकल ससैप्सिबिलिटी का। तो अज दे लई इन्ना ही सीगा, इसनूं चंगी तरह नोट कर लो। तो फिर इस दे विच जिहड़ा कल तो आपां नैक्सट जो काम करना गा एटॉमिक एंड मॉलिकुलर पोलराइजेबिलिटी का। ओके, थैंक यू।